प्यारे मित्रों, आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है। और मैं हूं परशुराम। और आज लेकर आए हूं एक नया पाठ, मेरा बचपन पाठ है। और इससे पहले मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है बच्चों, वहां पर 10वीं कक्षा गद्य है, पद्य है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और जैसे प्रैक्टिस सीरीज़ है, संपूर्ण पाठ और प्रश्नोत्तर है। वहाँ पर कुल मिलकर आपको 28 से 29 वीडियो आपको मिलेगी। ये सभी वीडियो आपकी 10वीं परीक्षा में संपूर्ण सहायक सिद्धि होने के लिए ही कारण होगी बच्चों। इसलिए डिटेल से मैं आपको पढ़ाया हूँ, एक एक मुद्दों को भी लिया हूँ, चाहे वो क्वेश्चंस किसी भी प्रकार का हो। ओके, आप ज़रूर से ध्यान से देखना है, बारीकी से देखकर आपकी पढ़ाई को मजबूत कर लेना है। नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करने के लिए न भूलिए। और सब्सक्राइब के लिए कोई फीस नहीं होता है बच्चों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾಠ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಮೇರಾ ಬಚ್ಪನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸರಣಿ ಇದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಿರೀಸ್ ಇದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಠ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 28-29 ವಿಡಿಯೋಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ನಿಮಗೆ ಜೂನಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೋದು. ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೊಸಬರಿದ್ದರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು उचितವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. बच्चों चलेंगे, आज हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक आत्मकथा लेकर आया हूँ, वही है कि मेरा बचपन। बच्चों पाठ इस प्रकार है, पाठ है मेरा बचपन, और यहाँ पर बचपन शब्द आते हैं बच्चों। बचपन शब्द का अर्थ है कि बाल्यकाल। ओके, जो बाल्यकाल में होते हैं ना, चाइल्डहुड, उसी को हम बचपन कहते हैं। और यह पाठ है बच्चों आत्मकथा विधा का है। किस विधा का है? आत्मकथा। और जैसे आत्मकथा को हम अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहते हो ना, और आत्मकथा का अर्थ यही होता है कि हमारी स्वलिखित जीवन चरित्र, खुद हमें ही लिखी हमारी जीवन चरित्र को हम आत्मकथा कहते हैं। और जैसे इस आत्मकथा के आत्मकथाकार है डॉक्टर APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೇರಾ ಬಚ್ಪನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಠ ಇದೆ. ಬಚ್ಪನ್ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯಕಾಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಪಾಠ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆತ್ಮಕಥೆಯ ವಿಧಾನ. ಆತ್ಮಕಥಾ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಬರೆಯೋದನ್ನೇ ನಾವು ಆತ್ಮಕಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು. बच्चों आगे है, इस पाठ के द्वारा सादगी, धार्मिक सहिष्णुता, मिलजुल कर रहना और किताबें पढ़ने का प्रयोजन आदि की प्रेरणा पा सकते हैं। यानी बच्चों इस पाठ पढ़ने से आपको 4 मूल्य के बारे में आपको सीखते हैं। पहला है कि सादगी, सादगी का अर्थ होता है कि बच्चों सरलता। क्या होता है? सरलता। और धार्मिक सहिष्णुता यानी सभी धर्मों के लिए समान ही तरह से महत्ता देना और मिलजुल कर एकता से रहना। और किताबें पढ़ने से क्या क्या प्रयोजन है, इन्हीं 4 मुद्दों पर आपको प्रेरणा या प्रोत्साह मिलता है मेरा बचपन पाठ पढ़ने से. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಮೇರಾ ಬಚ್ಪನ್ ಪಾಠವನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಮನೋಭಾವ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇರುವುದು, ಏಕತೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಠದ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಈ ಥರನಾಗಿದೆ, ಭಾರತ್ ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕಲಾಂ ಜಿ ಕಾ ಜೀವನ್ ಸಾದಗಿ ಕಾ ಮಿಸಾಲ್ ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಾಂ ಅವರ ಜೀವನ ಸಾದಗಿ ಕಾ ಮಿಸಾಲ್ ಅಂದರೆ ಸರಳತೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಲಾಂ ಅವರ ಜೀವನ ಸರಳತೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. उनके माता पिता का परिश्रम आडंबरहीन जीवन सबके लिए आदर्श प्राय है. कलाम जी के माता और पिता का दोनों का ही परिश्रम और आडंबरहीन जीवन हमारे सभी के लिए ही आदर्श प्राय है. ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆಡಂಬರಹೀನ ಜೀವನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಉನ್ಕಾ ಪರಿವಾರ ಅತಿಥಿಯೋ ಕಿ ಸೇವಾ ಸೇ ಸಂತೃಪ್ತತಾ, ಅವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವು ಅತಿಥಿಯವರಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿತ್ತು. उनका परिवार धार्मिक एकता को मानता था. यानी कलाम जी का जो परिवार है वो सभी धार्मिक एकता को मानते थे. ಅವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಏಕತೆಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. बच्चों की चैतन्यशील बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माण के लिए ऐसे आदर्श व्यक्तियों के जीवन प्रेरणाप्रद है. और जैसे आप जैसे बच्चों में जो चेतनशील बहुमुखी ऑलराउंड डेवलपमेंट के सभी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए इस प्रकार के आदर्श व्यक्तियों के जीवन आपके लिए प्रोत्साही होगा बच्चों.
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇತನಶೀಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸರ್ವತೋಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇರಣಾಪದ ಆಗತ್ತೆ। ये था बच्चों पूरी तरह से पाठ का विधा और पाठ के आशय पर। अब देखेंगे बच्चों हम लेखक के परिचय पर, यानी इस पाठ के आत्मकथाकार है ना APJ अब्दुल कलाम जी के परिचय पर देखेंगे। अबुल फ़कीर ज़ैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। यानी APJ अब्दुल कलाम है ना बच्चों, इनका APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम ही अबुल फ़कीर ज़ैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है और इनका जन्म हुआ है बच्चों 15 अक्टूबर 1931 को। पाठ में आपको सभी कुछ यहाँ पर और भी ज़्यादातर महत्व आपको विवरण मिलेगी। APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಅಬುಲ್ ಫಕೀರ್ ಝೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅಂತ। ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1931ರಂದು। बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी 25/7/2002 से 24/7/2007 तक हमारे देश के राष्ट्रपति थे। बड़े वैज्ञानिक के शब्द का अर्थ होता है कि बच्चों बड़े साइंटिस्ट, ದೊಡ್ಡ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ 25 ಜುಲೈ 2002ರಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು 24 ಜುಲೈ 2017ರವರೆಗೆ 11ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು APJ ಅಬ್ದುಲ್ कलाम ಅವರು। देश के आदर्श तथा जनवादी राष्ट्रपति के नाम से भारत के करोड़ों करोड़ों हृदय में प्रतिष्ठित कलाम जी अपनी 82 वर्षों की उम्र में भी अनेकानेक सामाजिक प्रगतिशील आंदोलन में अत्यंत सक्रिय रहे हैं। और जैसे ही इनको पूरी तरह से भारत के लोग उनको कहते थे कि आदर्श तथा जनवादी राष्ट्रपति, पीपल्स प्रेसिडेंट कहते हैं। ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆದರ್ಶ ಹಾಗೂ ಜನವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂತ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭಾರತದ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು। ಅವರ ಒಂದು 82ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿನೂ ಸಹಿತ 82 ವರ್ಷೋं में भी इन्होंने सामाजिक प्रगतिशील आंदोलन में अत्यंत सक्रिय रहे हैं। 82ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿನೂ ಸಹಿತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿಶೀಲನ ಆಂದೋಲನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು। आगे है बच्चों तथा युवकों के चैतन्यशील एवं बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माणार्थ आपके नए अभियान का मंत्र था मैं क्या दूँ। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯಶೀಲ ಸರ್ವತೋಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು। ಅದರ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಅಂದರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀತಿ ವಾಕ್ಯ, ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೂತ್ರವಾಕ್ಯ ಅದೇನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಕ್ಯಾದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಂತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದರು। ಮುಂದೆ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಪರಿವರ್ತನ್ ಕಿ ಓರ್ ಉನ್ಮುಖ್ ಇಸ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಕಾ ಉದ್ಘೋಷ ತಾ। ಸ್ವಪರಿವರ್ತನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಒಂದು ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಉದ್ಘೋಷ ಅಂದರೆ ಘೋಷಣಾವಾಕ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯ ಎವಂ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಕಾ ನಾಮ್, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಹೆಸರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ಘೋಷದಿಂದ ಒಂದು ಘೋಷವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರು। होमपाल अभियान द्वारा आप बचपन में ही इन सवालों को बोना चाहते थे कि मैं देश के लिए क्या दे सकता हूँ, समाज एवं परिसर के लिए क्या कर सकता हूँ। ಅವರು ಈ ಹೋಮ್ಪಾಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು। ಅವರು ಜೈಸೆ ಅವರ ಒಂದು ಬಚ್ಪನ್ದಲ್ಲಿನೇ ಅವರ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿನೇ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು। ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ದೇಶ ಕೆ ಲಿಯೇ ಕ್ಯಾ ದೇ ಸಕ್ತಾ ಹೂँ ಎವಂ ಪರಿಸರ ಕೆ ಲಿಯೇ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೂँ। ನೋಡ್ರಿ ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇನೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು। ಮೈ ದೇಶ ಕೆ ಲಿಯೇ ಕ್ಯಾ ದೇ ಸಕ್ತಾ, ನಾನು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರದಿತ್ತು। ಸೊ ಈ ಥರನಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇರಾ ಬಚ್ಪನ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಒಂದು ಪಾಠದ ಒಂದು ಆಶಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು सादगी, धार्मिक सहिष्णुता, मिलजुल कर रहना और किताबें पढ़ने के प्रयोजन से ಪ್ರೇರಣಾ ಮಿಲ್ತಿ। ಅದು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಈಗ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಶಬ್ದಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ, ಶಬ್ದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ। ಕಸ್ಬಾ ಅಂದರೆ ಛೋಟಾ ಶಹರ್ ಇದೆ, ಜೀವನ್ ಸಂಗೀನಿ ಅಂದರೆ ಪತ್ನಿ, ರೋಜಾನಾ ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯ, ಕದಕಾಟಿ ಅಂದರೆ ದೇಹ ಕಾ ಘಟನಾ, ಸಮುಚಿತ ಅಂದರೆ ಯೋಗ್ಯ, ಪುಸ್ತೈನಿ ಅಂದರೆ ಜೋ ಪೀಡಿಯೋ ಸೆ ಚಲಾ ಆತಾ ಹೋ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಆಮೇಲೆ ಬಹುಲ್ ಅಂದರೆ ಬಹುತ್ ಇದೆ, ಪೌಫಟ್ನ ಅಂದರೆ ಪ್ರಭಾತ್ವನ, ಇದು ಮುಹಾವರೆ ಇದೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಪೌಫಟ್ನ। ಆಮೇಲೆ ಬುನಿಯಾದ್ ಇದೆ, ಬುನಿಯಾದ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಭರ್ಸಕ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಅಂತೀವಿ। ಕಾಮನ ಇದು ಕೂಡ ಮುಹಾವರ ಇದೆ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಸ್ತೆಮಾಲಾನ, ಕಾಮ್ಯಾನ।
ತಟ್ ಅಂದರೆ ಕಿನಾರ, ರಫ್ತಾರ್ ಅಂದರೆ ಗತಿ ಅಂತೀವಿ, ರೇತ್ ಅಂದರೆ ಬಾಲು, ಅಸರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಭಾವ, ಜುಮ್ಲಾ ಅಂದರೆ ಕೂಲ್, ಮಹಸೂಸ್ ಅಂದರೆ ಜಿಸ್ಕಾ ಜ್ಞಾನ ಯಾ ಅನುಭವ ಹೋ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಏಕಲ್ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಟೇಕಾ ಅಂದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಹತಪ್ರಭ ಅಂದರೆ ನಿಸ್ತೇಜ ಶಿಥಿಲ, ಕರಿಬನ್ ಅಂದರೆ ಲಗ್ಬಗ್, ಸ್ತರ್ ಅಂದರೆ ಮಾನ, ಉಪಲಬ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ದಾಯರಾ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ವೃತ್ತ, ಅಕ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಅಧಿಕತರ, ವಿತರಕ ಅಂದರೆ ಬಾಂಟ್ನೆವಾಲ, ಕಾರೋಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪಾರ. ಈ ಥರನಾಗಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ದಲ್ಲಿ ನೀವುಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ದವರು ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಠದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾಠದ ವಿಧ, ಪಾಠದ ಆಶಯ, ಆಮೇಲೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ದಯಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಡೆಯವರೆಗೂ ತಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೇ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. प्यारे मित्रों, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है। और यहाँ है वीडियो बच्चों मेरा बचपन पाठ का दूसरा भाग में, और इसका भाग आप ज़रूर देखना क्योंकि उसमें पाठ में विधा के बारे में है, आशय के बारे में, आत्मकथाकार का परिचय के बारे में और शब्दार्थ के बारे में भी है बच्चों। ओके, ध्यान से देखना है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। और एक बात, आप नए हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए न भूलिए। और मेरे चैनल पर बहुत कुछ वीडियो है, आप ज़रूर देख लेना, इससे आपके परीक्षा में मददगार साबित होगी। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಪರಶುರಾಮ್. ಇದು ಮೇರಾ ಬಚಪನ್ ಪಾಠದ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ವಿಡಿಯೋ. ಮೊದಲ ಭಾಗ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ನೋಡಿ ಪಾಠವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹೊಸಬರಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯದಿರಿ. बच्चों यह मेरा बचपन पाठ के आत्मकथाकार अबुल फ़कीर ज़ैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी। ठीक है, पाठ का शुरुआत करेंगे बच्चों। पाठ इस प्रकार है। मेरा जन्म मद्रास राज्य अब तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। यानी कहते हैं कि बच्चों ನನ್ನ ಜನ್ಮವು ಮದ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯ ಈಗಿನ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಮೇಶ್ವರಮದ ಕಸ್ಬಾ ಇಸ್ಕ ಅರ್ಥ कि बच्चों सर्कल कहते हैं, कन्नड़ में ಹೋಬಳಿ कहते हैं। ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಹೋಬಳಿಯ ಒಂದು ಮಧ್ಯವರ್ಗದ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು। मेरा पिता ज़ैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ज़ैनुलाब्दीन ಒಂದು बहुत अच्छी, बच्चों यहाँ पर औपचारिक शिक्षा है ना, औपचारिक शिक्षा को हम कहते हैं कि स्कूली एजुकेशन कहते हैं, जिस पर पाठ्यक्रम होता है, पढ़ाई होता है, मूल्यांकन होता है, उसको औपचारिक कहते हैं। और जैसे आपको रात की शिक्षा होती है ना, साक्षरता के कई केंद्र होते हैं, वो सभी होते हैं बच्चों अनौपचारिक होते हैं। इसलिए औपचारिक यानी स्कूल को आकर पढ़ाई कर परीक्षा पर पास होना, सर्टिफिकेट को हासिल करना, यही औपचारिक। यानी अब्दुल कलाम जी के पिता ज़ैनुलाब्दीन का औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे, और जैसे शिक्षा भी नहीं हुई थी और ज़्यादातर धनी व्यक्ति भी नहीं थे। ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆಯು ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧನಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಗದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಕಲಾಂ ಅವರ ತಂದೆ। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उसमें उदारता की सच्ची भावना थी। ಅಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಚತುರರಾಗಿದ್ದರು. ಎರಡನೇದು ಉದಾರತಾ ಕಿ ಸಚ್ಚಿ ಭಾವನಾ, ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಕಲಾಂ ಅವರ ತಂದೆ ज़ैनुलाब्दीन ಇತ್ತು। ಮೇರಿ ಮಾ ಆಸಿ ಅಮ್ಮ ಉನ್ಕಿ ಆದರ್ಶ ಜೀವನ ಸಂಗಿನಿ ಥಿ, ಅವರ ತಾಯಿ ಆಸಿ ಅಮ್ಮ, ಸೊ ಅವರ ತಂದೆ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ಪತ್ನಿ, ಜೀವನ ಸಂಗಿನಿ ಅಂದರೆ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದರು। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। ಅವರ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲಾಂ ಅವರ ತಂದೆ ज़ैनुलाब्दीन ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಆಶಿಯಮ್ಮಗೆ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರು। ಸೊ ಇದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಊರಿನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಸೊ ಇದು ಇದೇ ಒಂದು ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ತಂದೆ ज़ैनुलाब्दीन ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ತಾಯಿ ಆಶಿಯಮ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ಇವರೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು। ಸೊ ಈ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿನ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರದ ಒಂದು ತುಣುಕು। जैसे बच्चों ये अब्दुल कलाम जी के पिता ज़ैनुलाब्दीन है, माँ आसिया अम्मा है, और छोटे उम्र में अब्दुल कलाम जी का इस पर तस्वीर आप देख रहे हैं इस इमेज में। आगे है बच्चों, मैं कई बच्चों में से एक था, लंबे चौड़े व सुंदर, माता पिता का छोटी कदकाठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। मैं कई बच्चों में से एक था, ನಾನು ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದೀನಿ। ಹೇಗಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಲಂಬೆ ಚೌಡೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ದಪ್ಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೈಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗ ಕಲಾಂ ಆಗಿದ್ದ. ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಅಪ್ನೆ ಪುಸ್ತೈನಿ ಘರ್ ಮೇ ರಹತೆ ಥೇ. ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿವಾರವು ಎಲ್ಲಿರ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತೈನಿಗರ್ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಜರ ಒಂದು ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಂಶ ಪಾರಂಪರವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕ ಒಂದು ಹಿರಿಯರ ಮನೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪುಸ್ತೈನಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೋ ಪುರಾನಿ ಪೀढ़ियों से चली आता हो. आगे है रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने पत्थर व ईंट से बना ಪಕ್ಕಾ ಅವ್ರು ಬಡಾತ. ಅದು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು? ಚೂನೆ ಪತ್ತರ್. ಚೂನೆ ಅಂದರೆ ಸೀಮೆಹಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದಾಗಿತ್ತು, ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅದು ಪಕ್ಕಾ ಅವ್ರು ಬಡಾಗಿತ್ತು, ಭಾಳಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆ ಆ ಪುಸ್ತೈನಿ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಆ ಪುಸ್ತೈನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾಂ ಅವರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक और ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे. ಅವರ ತಂದೆ ಕಲಾಂ ಅವರ ತಂದೆ ಆಡಂಬರಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ತೋರಿಸದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಡಂಬರಹೀನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಕಲ ವೈಡ್ಯೂರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದರೆ ಮತ್ತು ಸಭಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಅವ್ರ ಐಶೋ ಆರಾಮ್ ವಾಲಿ ಚೀಜೋं से दूर रहते थे. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಡಂಬರಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅನಾವಶ್ಯಕ ಮತ್ತು ಐಶೋ ಆರಾಮ್ ವಾಲಿ ಚೀಸ್. ಅನಾವಶ್ಯಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನೆಯಾಗ ಒಂದು 4 ಜನ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ 10-15 ಜನ ಅಷ್ಟು ಇರುವಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಅದು ಅನಾವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚು ಅಂತೀವಿ. ಐಶೋ ಆರಾಮ್ ವಾಲಿ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಯಿಂದನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾಮಾನುಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಇವತ್ತೇನು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದಾವಲ್ಲ, ಅವು ಯಾವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಐಶೋ ಆರಾಮಾಗಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಷೀನ್ಗಳನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ಇವುಗಳಿಂದ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೂರಿದ್ರು. ಆದರೆ पर घर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी. ಅವರು ಅನಾವಶ್ಯಕ ಮತ್ತು ಐಶೋ ಆರಾಮವಾಲಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಅವಶ್ಯಕ ಚೀಜೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಸಮುಚಿತ ಮಾತ್ರ ಸಮುಚಿತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಳವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲಾಂ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೆಂಗೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿಂತತ ಮತ್ತು ಸಾದಗಿ, ಏನೂ ಚಿಂತೆ ಇರಲಾರ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸಾದಗಿ ಅಂದರೆ ಸರಳತೆಯಿಂದ ನಡೀತು. ಅದು ಎರಡು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಒಂದು ಭೌತಿಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ. ಭೌತಿಕ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಭೌತಿಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಹಾರ, ವಸತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ಟೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಅಣ್ಣ, ತಂಗಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಮಮತೆ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಭಾವನಾತ್ಮಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಭೌತಿಕವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎರಡೂ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಕಲಾಂ ಅವರ ಜೀವನ ಭಾಳಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಿಂತತೆ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. बच्चों आप सभी को भी यहाँ प्यारा समझ गया, यानी छोटे उम्र में कलाम कैसे थे, लंबे चौड़े और जैसे एक साधारण कदकाठी से दिखने वाला बच्चा थे. और इन्होंने पुश्तैनी घर में रहते थे और जैसे यह पुश्तैनी घर चूने पत्थर ईंट से बना हुआ पक्का और बड़ा घर था. और इनके पिता ज़ैनुल आबदीन आडंबरहीन व्यक्ति थे और अनावश्यक ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे. फिर भी जो घर में सभी आवश्यक मात्राओं को समुचित मात्रा में उपलब्ध कराते थे. और जैसे वास्तव में कलाम जी का जीवन भौतिक और भावनात्मक दोनों ही दृष्टि से निश्चिंतता और सादगी में बीता. आगे है बच्चों, मैं प्रायः अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था. यानी मैंने प्राय ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಯ ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಜಬಿ ಚಲ್ತಾ ಹಿ ರಾ ವಹಿ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಸೋಯಿ ಅಂದರೆ ಕಿಚನ್ ಸೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಕೂತು ತಾಯಿಯ ಜೊತೆನೇ ಕೂತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. रसोई घर में माँ के साथ हमेशा ही कलाम खाना खाने के लिए बैठते थे. मेरे सामने केले का पत्ते बिछाती थी, फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती. साथ में घर का बना अचार, नारियल की ताज़ी चटनी भी होती थी. और जैसे माँ ने कलाम जी को खाने के लिए क्या देती थी, पहले केले के पत्ते बिछाती थी और उसके ऊपर क्या डालती थी, चावल डालती थी और स्वादिष्ट सांभर डालती थी, अचार डालती थी और नारियल की ताज़ी चटनी देती थी. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆನೇ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಳೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಾಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರುಚಿಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಂಬಾರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಚಾರ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಒಂದು ತಾಜಾ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು
ತಾಯಿ ಆಶಿಯಮ್ಮ ಕಲಾಂನಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ಳು. ಇದು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಊಟದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ. ಮುಂದೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ प्रतिष्ठित शिव मंदिर जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। प्रतिष्ठित यानी प्रसिद्ध एक शिव मंदिर है, कहाँ पर है? रामेश्वरम में है, इसलिए वह क्या कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन गया है। ರಾಮೇಶ್ವರಂದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಿವ ಮಂದಿರವಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಅದು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಸಹ ಹಮಾರೆ ಘರ್ ಸೆ 10 ಮಿನಿಟ್ ಕಾ ಪೈದಲ್ ರಾಸ್ತಾ ತಾ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಆ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪೈದಲ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಾದಿ ಇತ್ತು. ಜಿಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮೇ ಹಮ್ ರಹತೆ ಥೇ ವಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹುಲಾ ತಾ. ಯಾವ ರಾಮೇಶ್ವರಂದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲಾಖೆ ಅಂದರೆ ಗಲ್ಲಿ ಓಣಿ ಅಂತೀವಿ, ಅದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹುಲ್ ತಾ. ಬಹುಲ್ ಅಂದರೆ ಅಧಿಕ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರೊಂದು ಜನಾಂಗ ಸಮುದಾಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಲೇಕಿನ್ ವಹಾ ಕುಚ್ ಹಿಂದೂ ಪರಿವಾರ ಭೀ ತೇ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಪರಿವಾರಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು. ಜೋ ಅಪ್ನೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಪಡೋಸಿಯೋಂಕೆ ಸಾಥ್ ಮಿಲ್ ಜುಲ್ ಕರ್ ರಹತೆ ಥೇ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಿದ್ದರು ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದವರು. हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी, जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे. ಅವರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪುರಾಣಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಹಳೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಸೀದಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ಯಾರು ಜೈನುಲ್ ಅಬ್ದೀನ್ ಕಲಾಂಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಾಜ್ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಏಕೆಂದರೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವ ಮಂದಿರ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಈ ಒಂದು ಶಿವ ಮಂದಿರವು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಿಂದ 10 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲು ನಡಿಗೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಒಂದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದವರು ಸಹಿತ ಇದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಮತ್ತು ಹಳೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೈನುಲ್ ಅಬ್ದೀನ್ ಕಲಾಂಗೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೊ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ತಮಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯದಿರಿ. ಸೊ ಸಿಗುವ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. प्यारे मित्रों, आप सभी को आपके YouTube चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है और मैं हूं परशुराम. चल रहा है बच्चों मेरा बचपन पाठ का तीसरा भाग में, और मैं हूं नया हूं और जैसे ही YouTube चैनल चला रहा हूं आप सभी को भी पता है, कृपया आपका सहयोग मुझे ज़रूर चाहिए. इसलिए मेरे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि बच्चों मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, फिर आप मेरे लिए एक थोड़ा सा काम कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, मेरा बचपन ಪಾಠದ 3ನೇ ಭಾಗ ಹೀಗಿದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे. यानी रामेश्वरम मंदिर के एक अग्रज पुजारी थे, उन्हीं का नाम था कि पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, और इन्होंने उनके पिताजी के अभिन्न मित्र थे, यानी अंतरंग मित्र थे, क्लोज फ्रेंड थे. ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮಂದಿರದ ಅಗ್ರ ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಕಲಾಂ ಅವರ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ದರು. आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते थे. आध्यात्मिक मामला इसका अर्थ है कि बच्चों दर्शन के संबंधित विषय, दर्शन जो फिलासफी कहते हो ना, ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾರು? ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕಲಾಂಜಿ ಅವರ ತಂದೆ. जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा. यानी जब भी कलाम बड़ा होता है, बाल्यावस्था में आता है और प्रश्न पूछने के लिए इच्छुक करता है और अपने पिताजी से वह प्रश्न पूछता है कि नमाज की प्रासंगिकता. बच्चों प्रासंगिकता का अर्थ है कि उद्देश्य. ಸೊ ಮಗು ಅಂದರೆ ಕಲಾಂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಾಜ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಪ್ರಾಸಂಗಿಕತಾ ಅಂದರೆ ಉದ್ದೇಶ. वे कहते हैं जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो. ಯಾವಾಗ ನೀವು ನಮಾಜನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಜಿಸ್ಮೆ ದೌಲತ್ ಆಯು ಜಾತಿ ಯಾ ಧರ್ಮ ಪಂಥ ಕಾ ಕೋಯಿ ಭೇದ ಭಾವ ನಹಿ ಹೋತಾ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದೌಲತ್ ಅಂದರೆ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿ, ಆಯು ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸು, ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಪಂಥ ಇವೆಲ್ಲದರ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಾಜ್ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದಂತ. ಸೊ ಕಲಾಂ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತರ, ನಮಾಜ್ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರವು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೌಲತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜಾತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಧರ್ಮ ಪಂಥದ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೇದ ಭಾವ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ದೂರ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತದನ್ನು ಸೊ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಾಜ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
मुझे याद है पिताजी की दिनचर्या पाँव फटने के पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। यानी कलाम जी को पता है कि उनके पिताजी की दिनचर्या यानी दैनंदिन कार्य पाँव फटने, इसका अर्थ है कि सुप्रभात होने से यानी सुबह 4 बजे जो पहला नमाज होते हैं ना बच्चों, और उसी से उनका काम शुरू होता था। ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆಯ ಒಂದು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೆಳಗಿನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ಒಂದು ನಮಾಜ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಿದ್ದು. ನಮಾಜ್ ಕೆ ಬಾದ್ ವೇ ಹಮಾರೆ ನಾರಿಯಲ್ ಕೆ ಬಾಗ್ ಜಾಯ ಕರ್ತೆ ಥೇ. ಸೊ ಮುಂಜಾನೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಮಾಜ್ ಬಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಇತ್ತು, ಆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಬಾಗ್ ಘರ್ ಸೆ ಕರೀಬ್ 4 ಮೀಲ್ ದೂರ ತಾ. ಆ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಕರೀಬ್ 4 ಮೀಲ್ ಅಂದರೆ 4 ಮೈಲಿಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು. करीब दर्जन भर नारियल कंधे पर लिए पिताजी घर लौटते और उसके बाद ही उनका नाश्ता होता. ಆವಾಗ ಆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಿಂದ ಕರೀಬ್ ದರ್ಜನ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 1 ಡಜನಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ನಾಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಕಲಾಂ ಅವರ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಡಜನಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೂಡಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕಲಾಂ ಅವರ ತಂದೆ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್. ಮುಂದೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, मैंने अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी ज़िंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश किया है. यानी कलाम कहते हैं कि कलाम के विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो दुनिया है, वो जगत है, उन सभी पर पिताजी के बातों का गहरा प्रभाव है बच्चों. ಅಂದರೆ ಅವರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸನೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲವರು ಅವರ ತಂದೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಳುವಳಿಗಳು, ಅವರ ತಂದೆಯ ಮಾತುಗಳೇ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया है. अष्टे अल्लादे मैंने उन बुनियादी तत्व इसका अर्थ है कि बच्चों जो फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जो जैसे बुनियादी यानी नींव कहते हो, ओके, फाउंडेशन, उन्हीं नींव सत्यों को समझने के लिए एक भरसक यानी भरपूर प्रयास किया वो कलाम जी कि ऐसे कोई दैवी शक्ति ज़रूर हो जो हमें भ्रम, दुख, विषाद, असफलता से छुटकारा दिलाती है तथा सही रास्ता दिखाई देती है. ये 4 बिंदु आपको ज़रूर करना है. यानी ये जो दैवी शक्ति क्या करना है कि हमें छुटकारा देती है. किससे देती है? भ्रम होती है, दुख, विषाद है और असफलता से छुटकारा देते ही हमें सही रास्ता पर दिखाने के लिए प्रयत्न करती है. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾಂ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭ್ರಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದುಃಖ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ವಿಷಾದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಸಫಲತೆ, ಗೆಲುವು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಭ್ರಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದುಃಖ, ವಿಷಾದ, ಅಸಫಲತೆ, ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಆದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರೌದ್ಯೋಗಿಕಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಲಾಂ ಅವರ ತಂದೆಯ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ದಿಂದನೇ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಾಂ ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया उस समय मैं 6 साल का था. यानी कलाम जी के पिताजी जो लकड़ी की नौकाएं काम शुरू किए और उसी समय कलाम जी का वही था उम्र था बच्चों 6 साल तक. ಕಲಾಂ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಆ ಕಲಾಂನ ವಯಸ್ಸಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 6 ವರ್ಷ. ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी सेतु ककराई भी कहा जाता है. ಈ ನೌಕಾಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧನುಷ್ಕೋಡಿದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಲಾನೆ ಲೇ ಜಾನಿಕ ತರೋದು ಮತ್ತು ಒಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಯಾವುದು? ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಂದು ಹಡಗುಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ಕೋಡಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೇತು ಕಕರಾಯಿ. ಕಲಾಂ ಅವರು ತಂದೆ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಅವರು ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಂದು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಕಲಾಂ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳೇ? 6 ಗಂಟೆ. ಇದು ರಾಮೇಶ್ವರಂದಿಂದ ಧನುಷ್ಕೋಡಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತರೋದು ಮತ್ತು ಒಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಒಂದು ನೌಕಾಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೆರವೇರಿಸ್ತಿದ್ದವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ नंबर 4 पर है, इन मुहावरों को ध्यान से देखना है और इन मुहावरा 2 है, पाँव फटना का अर्थ कि प्रभात होना और काम आना यानी काम में आना इस्तेमाल में होना. ಈ ಎರಡು ಮುಹಾವರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಪಾँव फटना ಅಂದರೆ ಪ್ರಭಾತ್ ಹೋನ, ಕಾಮ್ ಆನ ಅಂದರೆ ಕಾಮ್ಯ ಆನಯ, ಇಸ್ತಮಾಲ್ ಆನ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮೇಜ್ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಅನ್ಯವಚನ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅನ್ಯ ವಚನಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಬಚ್ಚಾದು ಬಚ್ಚೆ ಇದೆ, ಗಲಿ ಗಲಿಯ, ಕೇಲ ಕೇಲೆ ಇದೆ, ನೌಕಾ ನೌಕಾಯೆ, ಪ್ರತಿ ಇದೆ, ಪುಸ್ತಕೆ ಪುಸ್ತಕ್.
ಸೊ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಕ್ಕಳೇ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಬಹುತದೇನಿದೆ, ಕಮ್ ಇದೆ, ಶಾಮದ್ದೇನದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸುಬಹ, ಸಫಲದ ಎರಡಿದೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅಸಫಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಫಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಅಚ್ಚ ಇತರದು ಬುರಾ ಇದೆ, ಬಡ ಇತರದು ಛೋಟಾ ಇದೆ, ಅಪ್ನಾ ಇತರ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಪರಾಯ. ಈ ಥರನಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳು ಇದ್ದವು. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯದಿರಿ. ಸಿಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. प्यारे मित्रों, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है और मैं हूं परशुराम और यह चल रहा है भाग 4 का मेरा बचपन पाठ है। और जैसे बच्चों इससे ही पहले इस पाठ के 3 भाग में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप ज़रूर से देखना है क्योंकि उससे आपको बहुत ही लाभ होगी। और जैसे इससे ही पहले कश्मीरी सेब है, गिल्लू है, कर्नाटक संपदा पाठ के वीडियो है और मातृभूमि कविता है और साथ ही साथ अभिनव मनुष्य के कविता के वीडियो भी है, आप ज़रूर देखना है। कृपया आप नहीं हो तो ಚಾನಲ್ को ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ करने के लिए न भूलिए। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಪರಶುರಾಮ್. ಸೊ ಇದು ಮೇರಾ ಬಚಪನ್ ಪಾಠದ 4ನೇ ಭಾಗ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 3 ಭಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅದರ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ತಪ್ಪದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಧ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡುವ. एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे. ठेकेदार इसका अर्थ है कि बच्चों कॉन्ट्रैक्टर. ಸ್ಥಾನೀಯ ठेकेदार यानी ಲೋಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಒಬ್ಬ ಸ್ಥಾನೀಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಬಳಿ ಅವರು, ಕಲಾಂ ಅವರ ಪಿತಾಜಿಯವರು ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ನಾವುಗಳನ್ನು, ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन ज़ोहरा के साथ शादी हो गई. ನಂತರ ಅದೇ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಾಂ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಝೋಹರಾ ಅವಳ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಜೊತೆ. ನೌಕಾओं का ಆಕಾರ लेते हुए मैं गौर से देखता था. ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಹಡಗುಗಳ ಮುಂದೇನು ಒಂದು ಡೋನಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ದೇಹವನ್ನು ಆಕಾರ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಆ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬಹಳಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಗೌರ್ಸೆ ದೇಖ್ನೇನಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದು, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೋಡೋದು, ನಿರೀಕ್ಷಣ करना. पिताजी का कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा था. कारोबार इसका अर्थ है कि काम बच्चों ಅಂದರೆ ತಂದೆಯವರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು. एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली. ಒಂದು ದಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 100 ಮೀಲ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ, 100 ಮೈಲು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ರಫ್ತಾರ್ ಅಂದರೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬಂತು. ಸಮುದ್ರ ಮೇ ತುಫಾನ್ ಆಗಯ, ಅದೇ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಂಡಮಾರುತ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಸೇರಿತು. तूफ़ान में सेतु ककराई के कुछ लोग और हमारी नावें बह गई. ಇದೇ ತುಫಾನ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸೇತು ಕಕ್ರಾಯಿಯ ಜನರು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಲ್ಲಿ ಆಜುಬಾಜು ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅವರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಡಗುಗಳು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋದವು. ಉಸಿ ಮೇ ಪಾಂಬನ್ ಫೂಲ್ ವಿ ಟೂಟ್ ಗಯಾ. ಅದೇ ಒಂದು ಇದರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇತು ಕಕ್ರಾಯಿ ಮತ್ತು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ನಡುವೆ ಏನೊಂದು ಫೂಲ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ಪಾಂಬನ್ ಫೂಲ್, ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅವ್ರು ಯಾತ್ರಿयों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯಾತ್ರಿಕರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈಲುಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ದವು, ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಈಡಾದವು. ತಬ್ ತಕ್ ಮೈನೆ ಸಿರ್ಫ್ ಸಮುದ್ರ ಕಿ ಖೂಬ್ಸೂರತಿ ಕೋ ಹಿ ದೇಖಾ ತಾ. ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಬರೀ ಸುಂದರತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ರು. उसकी अपार अनियंत्रित ऊर्जा ने मुझे हतप्रभ कर दिया. जब समुद्र में तूफान आ गई, इससे अब्दुल कलाम को समझा कि जो समुद्र की जो अपार शक्ति और अनियंत्रित ऊर्जा भी है वे अब्दुल कलाम जी को निस्तेज कर दिया. हतप्रभ इसका अर्थ है कि बस जो निस्तेज. ಆವಾಗ ಯಾವತ್ತು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಅಪಾರ ಮತ್ತು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೊ ಕಲಾಂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. उम्र में काफ़ी फ़र्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए. यानी जो अहमद जलालुद्दीन का उम्र है ना बच्चों, कलाम से भी ज़्यादा है, फिर भी उन्होंने दोनों में भी अंतरंग यानी अभिन्न मित्र बन गए. ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಹೆಚ್ಚವರಾದರೂ ಸಹಿತ ಏನಾದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಲಾಂ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯರಾದರು. ವಹ ಮುಜ್ಸೆ ಕರೀಬನ್ 15 ಸಾಲ್ ಬಡೆ ಥೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಲಾಂಗಿಂತನೂ 15 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದರು ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್. ಅವ್ರು ಮುಜೆ ಆಜಾದ್ ಕಹಕರ್ ಪುಕಾರ ಕರ್ತೆ ಥಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಲಾಂಗೆ ಆಜಾದ್ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದ. ಹಮ್ ದೋನೋ ರೋಜಾನ ಶಾಮ್ ಕೋ ದೂರ್ ತಕ್ ಸಾಥ್ ಘೂಮ್ನೆ ಜಾಯಾ ಕರ್ತೆ. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು.
हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಮೇಶ್ವರಂನ ಮಸ್ಜಿದ್ ವಾಲಿ ಗಲ್ಲಿದಿಂದ ಹೊರಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮರಳಿನ ಒಂದು ದಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು. मैं और जलालुद्दीन प्राय आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते. ಇಬ್ಬರೂ ಸಹಿತ ಯಾರು ಕಲಾಂ ಮತ್ತು ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಪ್ರಾಯಶಃ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯ ಫಿಲಾಸಫಿ ದರ್ಶನ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಬ್ಬರು. प्रसंगवश मुझे यहाँ यह भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಬರೀತಿದ್ರು ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್. मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था. ಅವರ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಅನ್ಬೋದು ಅವರ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಬೋದು ಕಲಾಂ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಗೆಳೆಯ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸ್ತರ ಯಾರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ और नहीं किसी को उसके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था. और जैसे ही जो अहमद जलालुद्दीन को बाहरी दुनिया जगत का जो परिचय था बच्चों वह किसी को भी उस इलाके में जिन लोगों को नहीं था बाहरी दुनिया के बराबरी ಪರಿಚಯ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಅವನಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों वैज्ञानिक खोजों समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे. ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಕಲಾಂಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸರಿ ಕೇಳಿದರು ನೋಡ್ರಿ. ಏನೇನಾಯ್ತು ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದ ಸಾಧನೆಗಳ ಕುರಿತು ಉಪಲಬ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಸಾಧನೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಕುರಿತು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಂದು ಸಂಕೋಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಾಂ ಅವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಸ್ತಾರದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಆಗಿದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇದೆ मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी. ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಲಾಂ ಅವರ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದುರ್ಲಭನೆ ಸುಲಭತಾಸೆ ನಹಿ ಉಪಲಬ್ಧ ಹುಯಿ. ಅವು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪರೂಪವಾಗಿದ್ದವು ಪುಸ್ತಕಗಳು. हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी STR मानिकम का निजी पुस्तकालय था. हमारे ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮೇಶ್ವರಂದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಉಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ STR ಮಾನಿಕಮ್ ಅವರ ಒಂದು ನಿಜಿ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ ಅಂತ ಇದೆ. ನಿಜಿ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇತ್ತು. उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया. ಅವರೇ ಒಂದು STR ಮಾನಿಕಮ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮುಂದೆ ಇದೆ मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಓದುತ್ತಿದ್ದರು ಕಲಾಂ STR ಮಾನಿಕಮ್ ಅವರಿಂದ. ತಿಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल्य जीवन पर गहरा असर पड़ा वह मेरे चचेरे भाई ಶಂಸುದ್ದೀನ್. ಚಚೆರೆ ಅಂದರೆ ಚಾಚಕ ಬೇಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡನೇದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಕನ ಮಗ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಕನ ಮಗ ಅಂದರೆ ಅವನು ಅಣ್ಣ ಆಗ್ತಾನಲ್ಲ ಅದು ಚಚೆರೆ ಬಾಯಿ. ಅಂದರೆ ಕಲಾಂ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಹ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಸೆ ಅಖಬಾರೋಂ ಕಾ ಏಕಮಾತ್ರ ವಿತರಕ್ ತಾ. ಈ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಏಕಮಾತ್ರ ವಿತರಕಿರಿದ್ರು. ಅವರೊಬ್ಬರು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಕ್ಬರ್ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪರ್ ಸುಬಹ ಕಿ ಟ್ರೈನ್ ಸೆ ಪਹੁಂಚತೆ ಥೇ ಜೋ ಪಾಂಬನ್ ಸೆ ಆತಿ ಥಿ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಪಾಂಬನ್ದಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂದಿಂದ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಟ್ರೈನ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದು. इस अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे. ಈ ಒಂದು ರಾಮೇಶ್ವರಂದಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರ ಅವರು ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಒಬ್ಬರೇ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು. ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮೇ ಅಖಬಾರೋಂ ಕಾ ಜುಮ್ಲಾ 1000 ಪ್ರತಿಯಾ ಬಿಕ್ತಿ ಥಿ. ಈ ರಾಮೇಶ್ವರಂದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1000 ಪ್ರತಿಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದವು. ಕಡೆಗೆ ಇದೆ बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे ರಾಮಾನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅರವಿಂದನ್ और ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್. ಬಾಲ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ 3 ಜನ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂತರಂಗರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯರಿದ್ದರು. ರಾಮಾನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರವಿಂದನ್ ಮತ್ತು ಶಿವಪ್ರಕಾಶ. ಈ तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे. ಈ 3 ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿದ್ದರು. ರಾಮಾನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था.
ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಮಾನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಏನದಾನಲ್ಲ ಅವನು ರಾಮೇಶ್ವರಂನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮಂದಿರನ ಅಗ್ರ ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದ. अलग अलग धर्म पालन पोषण पढ़ाई लिखाई को लेकर हमसे में किसी भी बच्चों ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया. ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದರೂ ಕಲಾ ಮುಸ್ಲಿಮರಾದರೂ ಸಹಿತ ಅವರ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓದುವ ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಠ ಮುಗೀತು. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ शेयर सब्सक्राइब ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯದಿರಿ. ಸಿಗುವ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके YouTube चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है और यह है मेरा बचपन पाठ का 5वां भाग है और इससे ही पहले 4 भाग आप ज़रूर देखना है. और हम लोग लगातार वीडियो डालने के लिए कोशिश करें क्योंकि जून में होने वाले एग्जामिनेशंस के लिए आपको बहुत ही उपयोगी होगी. और जैसे पाठ का एक्सप्लेनेशन कन्नड़ और हिंदी में भी किया है और पूरी तरह से मुद्दों को तथ्यों को समझाने के लिए कोशिश भी किया है. साथ ही साथ प्रश्नोत्तर के बारे में भी चर्चा है. यह वीडियोस आपके लिए बहुत ही लाभकारी है और जैसे आपको इसका ज़रूर लाभ उठाना है बच्चों. और अच्छा लगे है तो आप कृपया आपके फ्रेंड सर्कल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए न भूलिए. और जैसे ही सब्सक्राइब भी कीजिए बच्चों. और जैसे ही ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಪರಶುರಾಮ್. ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ, ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಜೂನಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯದಿರಿ. ಹೆಚ್ಚು ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಕಾ ಜನ್ಮ ಕहाँ हुआ. ಸೊ ಅದರ ಉತ್ತರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮದ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮೇ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಬಚಪನ್ ಮೇ ಕಿಸ್ ಘರ್ ಮೇ ರಹತೆ थे. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು? ಪುಸ್ತೈನಿ ಘರ್ ಮೇ. ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ಇದೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಕೆ ಬಚಪನ್ ಮೇ ದುರ್ಲಭ ವಸ್ತು ಕ್ಯಾ ಥಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಯಾವುದು? ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಪ್ರಶ್ನೆ 4 ಇದೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಕೆ ಚಚೆರೆ ಭಾಯಿ ಕೌನ್ ಥೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿಯವರ ಚಚೆರೆ ಭಾಯಿ ಶಂಸುದ್ದೀನ್. ಅವು ಇದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಉತ್ತರಗಳು. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ 2 ಮತ್ತು 3 ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು. प्रश्न 1 ಇದೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಕಾ ಬಚಪನ್ ಬಹುತ್ ಹಿ ನಿಶ್ಚಿಂತ ತಥಾ और सादगी में बीतने के लिए कारण लिखिए. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ जी के पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे. अब सभी अनावश्यक और ऐशो आरामी वस्तुओं से दूर रहते थे, लेकिन आवश्यक वस्तुएं समुचित मात्रा में उनकी घर में सुलभता से उपलब्ध थी और सादगी और निश्चिंतता से बहुत ही इनका जीवन बीता, जैसे वह भावनात्मक और भौतिक दोनों ही दृष्टि से. ಪ್ರಶ್ನೆ 2 ಇದೆ, ಆಸಿಯಾ ಮಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ को खाने के में क्या क्या देती थी. उत्तर ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, आसिया माजी अब्दुल कलाम को रसोई घर में बिठाकर केले के पत्ते पर चावल, स्वादिष्ट सांबार, घर की बना हुआ अचार और नारियल की ताज़ी चटनी देती थी. प्रश्न 3 ಇದೆ, जैनुलाब्दीन नमाज के बारे में क्या कहते थे. और जैसे जैनुलाब्दीन नमाज के बारे में कहते थे, यदि तुम नमाज पढ़ने से तुम्हारा शरीर इस ब्रह्मांड का एक भाग बन जाता है और दौलत, आयु, जाति, धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता. प्रश्न 4 ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, जैनुलाब्दीन कौन सा काम शुरू किया. और जैसे जैनुलाब्दीन ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया और यहाँ रामेश्वरम से धनुषकोडी तक आने वाले तीर्थ यात्री को लाने ले जाने का काम करते थे. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, 4-5 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಶಂಸುದ್ದೀನ್ अखबारों का वितरण कार्य कैसे करते थे. ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು, शमसुद्दीन कलाम जी के चचेरे भाई थे और वे रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे. और जैसे सुबह पाम्बन से रामेश्वरम को अखबार पहुंचते थे और जुमला 1000 प्रतियाँ वहाँ पर बिकते थे रामेश्वरम में समाचार पत्र. ಇದು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ಆಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇರಾ ಪಿತಾ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಮದ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ತಮಿಳುನಾಡು ಬರಿಬೇಕು. ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಇದೆ, ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಇದು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಚೆರೆ ಬಾಯಿ ಇದೆ. ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಇದೆ, ಇದು ಅಂತರಂಗ ಮಿತ್ರ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕಾ ದೋಸ್ತ್ ಇದೆ, ಇದು रामानंद शास्त्री ಇದೆ. ओके, अगला एक्सरसाइज है बच्चों, खाली जगह भरना है और उसमें है आसिया माँ उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी. दूसरा है रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है. तीसरा है पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे, अंतरंग मित्र थे. और प्रश्न 4 है, अखबार एजेंसी को अकेले डैश ही चलाते थे शमसुद्दीन. प्रश्न 5 है, अहमद जलालुद्दीन की डैश के साथ शादी हो गई, जोहरा के साथ शादी हो गई. ये था बच्चों रिक्त स्थान. अब ये बच्चों अनुरूपता के प्रश्न है. गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं, अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति कहते हैं.
जलालुद्दीन जीजा है और शमसुद्दीन चचेरे भाई है। ट्रेन भू यात्रा है और नौका जल यात्रा है। हिंदू मंदिर है और इस्लाम मस्जिद है बच्चों। ओके, यहाँ पर थे। और आगे के एक्सरसाइज में है बच्चों, यहाँ पर भी खाली जगह MCQs है, वहाँ पर लिखना है। अब्दुल कलाम का जन्म हुआ है, कहाँ पर हुआ है बच्चों? रामेश्वरम में हुआ है। दूसरा है रामेश्वरम में प्रतिष्ठित शिव मंदिर है। और जलालुद्दीन की दिनचर्या पाँव फटने से पहले ही शुरू होता है। अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम को आज़ाद कहकर पुकारता था। ಇದು ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ವಾಕ್ಯೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಅಂತಿತ್ತು. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೀವನ ಸಂಗಿನಿ ಅಂತ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? ಆಶಿಯಾ ಮಾಜಿ अच्छी जीवन संगिनी थी. ಎರಡನೇದು पुश्तैनी ಇದೆ, अब्दुल कलाम जी पुश्तैनी घर में रहते थे. प्रसिद्ध ಇದೆ, रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है. दिनचर्या ಇದೆ, कलाम जी के पिता का दिनचर्या पाँव फटने से ही शुरू होता था. संतुष्टि ಇದೆ, अब्दुल कलाम जी के पिता अतिथियों के सत्कार में संतुष्ट थे. ಈ ಥರನಾಗಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಚಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಘರ್ಗೆ ನಾವು ಮಕಾನ್ ಗೃಹ ಅಂತೀವಿ, ಬುನಿಯಾದ್ಗೆ ನೀವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶಾಮ್ಗೆ ಸಾಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶರೀರ್ಗೆ ನಾವು ದೇಹ ಕಾಯ ತನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದೋಸ್ತ್ಗೆ ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸಖ ಯಾರ್ ಮಿತ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪಡನಾದು ಪಡಾನ, ದೇಖ್ನಾದು ದಿಖಾನ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸುನನಾದು ಸುನಾನ, ಕರ್ನಾದು ಕರಾನ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಜಗನ ಜಗಾನ, ಭೇಜ್ನ ಭಿಜಾನ, ಚಲನ ಚಲಾನ, ಬೈಟ್ನ ಬಿಟ್ಟಾನ, ರೋನ ರುಲಾನ, ಧೋನ ಧುಲಾನ, ದೇನ ದಿಲಾನ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಠದ ಒಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯದಿರಿ. ಹೆಚ್ಚು ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗುವ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.